मैं राती सत्संग दे अंदर बेनती कीती सी कि यह सब फलवाड़ी उस शहनशाह कुल मालक बाबा सावण सिंह दी है। मैं राती दसन की कोशिश कीती सी कि सानू बड़ा ही वो प्यार दे नाल समझाउंदे सन, घरेलू मसाला दे दे के। सारे ही संत जब इस संसार विच आउंदे है सानू प्यार दे नाल जिन्हां चीज़ां दे विच असीं फसे हुन्ने हैं ऐसियां ही उदाहरणां दे के सानू समझाउंदे हन। बाबा सावण सिंह एक बादशाह दे लड़के दी मिसाल दिया करदे सन कि वो लड़का बुरे आदमियों की सोहबत दे विच पै के पढ़ाई का चोर बन गया। वो पढ़े ना, माता पिता नूं फिक्र सी कि असी राज घराणे दे मालक हाँ, अगर ये पढ़ेगा ना तो बड़ा ही अफसोस होएगा, ये राजकाज का काम नहीं चला सकेगा, राज नूं बर्बाद कर देवेगा। उन्होंने अच्छे तो अच्छा टीचर रखिया, लेकिन किसी भी टीचर नूं कामयाबी नसीब ना हुई कि उस बच्चे नूं विद्या दे सकदा। आखिर थक चूर होके किसी ने दस पाई कि महात्मा का जो सुझाव हुंदा है, जिहड़ी गुत्थी संसारी जीवां तो ना सुलझदी होवे खुलदी होवे, वो महात्मा लोग तजर्बाकार हुंदे है। वो प्यार दे नाल जिंदगी का मसला हल कर दिंदे है जिहड़ा असी कर नहीं सकदे गे। वो उन्हां दे कहण मुताबक महात्मा दे पास गया, जाके दस्या कि मेरा लड़का पढ़ाई का चोर है, काफ़ी जिम्मेवारियां मैथों बाद इस दे सिर पैणियां हन, ये किस तरह राज का सुख मानेगा, किस तरह प्रबंध करेगा, बड़ी जिम्मेवारी है। महात्मा कहने लगे कोई नहीं, तू साडे पास इनू छड्ड, असीं इहदी पढ़ाई करा देवांगे। टीचर भी हैरान, राजा भी हैरान परेशान कि महात्मा किस तरह पढ़ा देंगे, कोई महात्मा टीचर तो लगे ही नहीं हुए। लेकिन महात्मा नूं पता हुंदा है, उन्होंने सोचा कि ये जिहड़ा बच्चा है सब तो पहला उहदी आदत नूं समझिए। उन्होंने कहण लगे बेटा तैनूं किस चीज़ का शौक है, आपां उही काम करिए। वो कहंदा मैनूं कबूतर उड़ाउण दा बड़ा ही शौक है। वो कहंदे अच्छा, सानूं भी बचपने तो यही शौक रहा है। कबूतर ले ले, कहने लगे थोड़े है, एक दो लियांदे, काफी सारे लियांदे। कहने लगे देख भी बेटा हुणे काफी हो गए है, अगर जे आपां इन्हां नूं कोई दुनियावी नाम ना देवांगे आपां नूं की पता लगेगा कि किहड़ा इन्हां दे विचों बीमार है, किहड़ा तंदुरुस्त है, किसने उड़ान भरी हुई है आसमान दे अंदर और किसदी आपां तैयारी करनी है। आपां इस दे इन्हां सारिਆਂ दे नाम रखिए। लड़का सहमत हो गया क्योंकि उहदे शौक की गल हो रही सी। महात्मा ने नाम रख दिते, किसी का ना कै, किसी का ना खै, और जितना अक्षर सन वो सारिਆਂ दे नाम रख के कबूतर फिर भी ज्यादा क्योंकि मंगाए इतने सन, फिर कहने लगे भी आपां हुण थोड़ी बहुती इन्हां अक्षरां दा जोड़ भी करिए। जोड़ करन लगे, उस नूं बुलाउण लग पे कि तोता है, इहदा ये नाम है। उतने उतने अखरां दा नावां वो बच्चा याद करन लग गया। आखिर उसनूं अच्छा कायदा छोटी किताब पढ़न नूं दित्ती जिहदे विच अच्छियां अच्छियां बच्चों वास्ते कहानियां हुंदियां हन, वो दे दित्ती। आखिर बच्चे का शौक बढ़ गया, सियाणा होया, समझदार होया, वो खुद ही कबूतरां दा ख्याल छड्ड गया। तो महाराज सावण कहंदे हुंदे सी कि संतां दे पास अनेक ही किस्म के जीवां दे वास्ते सुझाव हुंदे है।
ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਾਫ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੁਚੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਈ ਦੇਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਫਰੀਦ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰ ਮਸਤ ਸਨ, ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਢ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਪੋਲੀ ਜੀ ਗੰਢ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਵਸਤੂ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਫਰੀਦ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਬਤਾਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਵੀ ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਗਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੰਢ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਬਈ ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੰਢ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੁਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਲਾਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਈ ਸੁਣ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੰਢ ਪਾ ਲਈਏ, ਬੜੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੰਜੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਜੰਜੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ ਆ, ਘੁੰਮਿਆ ਆ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ, ਮੁਨਸਬ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ
ਅਗਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਚਤਰ ਸਿਆਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗਾਲਨਾਮਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਦਾਗੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੌਣ ਭੋਗੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੌਣ ਚੁਕਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ। ਆ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਕਬਰਾਂ ਆਉਣ। ਆਖਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਲ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਥੱਪੜ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਕੀਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਸੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਗੇ, ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਥੱਪੜ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤੋ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚੀ ਆਦਮੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਲਚੀ ਆਦਮੀ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੁੱਤਾ ਖਸਮੇ ਗਾਲ ਜੀ। ਆਪ ਲੜੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਤੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੁਮ ਫਰੀਦ
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ, ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵਡੇਪਾ ਆਇਆ, ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਦਿਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫੇਰ ਪਛਤਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜੱਲਣ ਜੱਟ ਅੱਛਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਇਆਂ ਹਲ ਵਾਹਿਆ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਲਾਇਆ। ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਨਾ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਟੁੰਬ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मूर्ख ने ये भार उठाया, अब दुखन से बहु घबराया। और कहते किसी ने ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਵਜਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਦੇ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਗੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਦੀਆਂ ਪਟਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ। ਪਤਨੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਰੁੱਸਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਸਰਾਣੇ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੀਤਾ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੇ ਸਨ ਜੀ। बड़े प्यार ना कहते हैं कि भी देख प्यारिया, तू सोच के तो देख, तेरे सिर दे वाल, मुंह दे वाल कक्के चिट्टे हो गए है और तेनू पता है ये निशानी आई है कि तेरी पिछली अवस्था जिहड़ी सी वो गुजर चुकी है। बालपना गुजरिया, जवानी गुजरी, हुण वडेपा आ गया है। तेरा ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗਾ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੀਰੂ ਆਏ, ਮਾਇਆ ਸੰਗਲ ਬੰਧ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੀਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਨ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਭਜਨ ਕਰ ਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਟੀ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣਾਉਟੀ ਰੰਗ ਲਾ ਲਿਆ, ਵਾਲ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਸਾਡਾ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਉਦਮ ਕਰੋ। ਉਦਮੀ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਪਦੈਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਨੇੜਾ ਆਇਆ
बेशक इंसान जवान दे नाल कितनी भी मिठी कथनी क्यों ना कथे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकदागा। वो थोथी है, तोते की तरह ही रट समझदी है वो परमात्मा की ताकत। तो आप कहन लगे कि जेड़े भोगां नूं असी शक्कर की तरह, चीनी की तरह, शहद की तरह मिठे समझते सैं, जब वडेपा आया सानू पता है कि भोग भी आम हो जाते हैं, इन्हां दे विचों भी रस आउणा खत्म हो जाता है। नहीं तो जदों आखिरी वक्त आउंदा है, जद यही डंग मारदे है और पीड़ा हुंदी है, आत्मा शरीर चों निकलदी नहीं गी, कहण लगे दर्द हुंदा है। हुण गुरु कोई लभ्या नहीं, नाम मिलिया नहीं गा, किहदे कोले आपदा दुख रोवे, किहनूं कहे कि मेरी आके संभाल कर। इस वास्ते आप कहंदे है उदों जिहड़े विषय है सारी जिंदगी दे जो कुछ इंद्रियां दे भोग भोगे है, कहण लगे देख वो सारे ही मिठे करके भोगे सन, हुण कड़वे लगदे है, जहर की तरह लगदे है। लेकिन मैं आपदी पीड़ा किहड़े साईं कोले जाके कहां, किहड़े गुरुदेव कोले जाके कहां जी। साईं बाजो आपने फरीद साहब कहते हैं कि अखां दी निगाह कमजोर हो गई, पतली पैगी, दुनिया दे रूप रंग सुहावने देख के ये पतलियां हो गई है, निगाह कमजोर हो गई है। लेकिन फिर भी ये रजदियां नहीं, और कन जेड़े है वो खट्टे मिठे सुहावने राग सुन के बोले हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं। आप कहने लगे कि घर दे मशीन लेके आउंदे है कि किवें ना किवें बजुर्ग नाल गल करिए, लेकिन सानू पता ही है कि ओही कन हन जेड़े दुनिया दे रागां ते ले जांदे सन, राग ते मस्त हुंदे सन, लेकिन सुन सुन के वो रज गए है। लेकिन फिर भी बुढ़ा हो जाता, मशीन ला लेंदा है, फिर भी कहंदा मैं सिनेमे च जाके वो राग सुना, भैड़ी सोबत दे विच मैं जावां। इस वास्ते आ प्यार दे नाल समझाउंदे है कि खेती जब पक जाती है, पता है कि किसान ने मैनू इकट्ठी कर लेना है, कट लेना है, लेकिन यही हालत साडी है कि जदों अखां भी जवाब दे गईयां, कन भी जवाब दे गए है, कहण लगे ये फिर भी उस वेले जीवन की आस रखता है, मनियाद समझदा है। भजन की तरफ उदों भी अनेकां शिकायतां है, कहंदा गोडे दुखदे है, गिट्टे दुखदे है, ख्याल नहीं इत्थे खड़ा हुंदागा। सो महात्मा सानू फरीद साहब का यह कहना है कि शरीर के अंग जवाब दे जाते हैं, मौत सराहने ते खड़ी आवाज मारती है, लेकिन फिर भी असी उस पासे लगते नहीं गए, जाते नहीं गए। क्यों नहीं जाते गए कि काल की ताकत सानू हमेशा ही बाहर मुखी भरमा रही है। साडा जानी दुश्मन जो है मन, वो सानू अंदर नहीं वड़न दिंदा गा, बाहर ही बाहर सानू रखता है। कहते हैं अगर तुसी जोगना अवस्था हाथ चो कढ़ ली है, बुढ़े हो गए हो, फिर ही तनो मनो तुसी शब्द नाम की कमाई करो, तेनू नाम का रंग चढ़ जाएगा। महाराज सावण हमेशा ही कहते सन कि परमात्मा मेहर करे जे जवानी विच ही सानू नाम मिल जावे, सानू उदों हिम्मत करके
ਹੱਥ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਹੱਥ ਚੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਡੇਪੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਵਡੇਪਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਉਮਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਉਮਰ ਦੇ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਰ ਸਾਈ ਸਿਉ ਫਿਰ ਹਰੀ ਰੰਗਨ ਵੇਲਾ ਹੋਏ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਰਹੀਲਾ ਕਾਲੀ ਤੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਚੇਤ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਨ ਲਗਈ। ਜੇ ਜੋ ਚੈ ਸਭ ਕੋਇ ਇਹੋ ਕਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਦਾ, ਜੈ ਪਾਵੈ ਤੈ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਵੀ ਸਜਣਾ, ਅਗਰ ਜਵਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢਾ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੁੱਢਾ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨ 8-7 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਏਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਡੇਪੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਬਈ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਦ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਦ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਆ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸਮੁੰਦਰ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸੱਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਕਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਖੋਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅੱਛੀ ਨੀਂਵ ਡਾਲੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੋਜ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ। ਸਾਵਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰਲਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਸ ਉਡੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਕਤ ਕਦ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੈ ਭਾਵਾ ਤੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਈ, ਇਹੋ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ, ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈਂਦੇ। ਫਰੀਦਾ ਜਿਨ ਲੋਇਣ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਸੇ ਲੋਇਣ ਮੈਂ ਦੇਖ। ਕਜਲ ਰੀਖ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੇ ਪੰਕੀ ਸੁਖੀ ਬਰੇਖ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਜ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਐ, ਜਿਨ ਲੋਇਣ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਸੇ ਲੋਇਣ ਮੈਂ ਡਿੱਠ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਨੇ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੋਹਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੋਹਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ, ਕਈ ਤਾਰੇ ਤਰ ਗਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਮਜਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਧੇ ਦੇਖ ਜਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਸੇ ਲੋਣ ਮੈਂ ਡਿੱਠ, ਕੱਜਲ ਰੇਖ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਛੀ ਸੂਏ ਬਹਿਠ। ਕੱਜਲ ਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਜਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਮੋਟਾ ਪੀਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਜਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੋਟਾ ਰੜਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਆਲਣੇ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਜੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ
ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪਿੰਜਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਾਜਲ ਰੇਖ ਨਾ ਸਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਪੰਖੀ ਸੂਏ ਬੈਠਨ, ਫਰੀਦਾ ਕੂਕਿਆਂ ਜਾਗਿੰਦੀਆਂ, ਮਤੀ ਦੇਂਦੀਆਂ ਨੇਤ, ਜੋ ਸੈਤਾਨ ਵੰਜਾਇਆ, ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰ ਹੈ ਚੇਤ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਚਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਬਚੋ, ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਤੀ ਮੂੰਹ ਕਨੀ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਟਦੀ ਹੈ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਬਈ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਗਤ ਮੇਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿਤ ਸੋ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ, ਮੇਰੋ ਮੇਰੋ ਸਭੋ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਹਿਤ ਸਿਓ ਬਾਂਧਿਓ ਚੀਤ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜੇ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਰਿਓ ਨੀਤ, ਨਾਨਕ ਭੌਜਲ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਜੇ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ। ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਸਾਗਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਿਤ ਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਤੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਕਾਢੇ ਬਾਹ ਕੁਕੀਜੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਾਹ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਛੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਓ ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੇੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਵਾਕਬਕਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਲਾਹ ਕੂਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦਿਆ ਮਿਹਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਆਤਮ ਕੋ ਸੁਖ ਨਿਤ ਲੋੜੋ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਪਵੀਜੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕੂਕਦੇ ਆ ਚੰਗੇਂਦਿਆਂ ਮੱਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਤ। ਉਹ ਨਿਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਝਾਇਆ ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰੇ ਚਿੱਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਨੇ ਬਹਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸੋਚਾਂਗੇ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੌਤ ਆ ਕੇ ਗਲਾ ਦਬਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਜੇ ਸਮਝਾਈਏ ਪੀ ਔਜੜ ਜਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਆਖਰ ਔਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਅਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਲ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੇਲ। ਇੱਕ ਡੋਬੇ ਦੂਜਾ ਤਾਰੇ, ਇਹ ਹੈ ਅਜਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਖੇਲ।
ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਪਾਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫੇਲ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੋਨੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਫੇਲ ਵਿਚਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਔਰ ਤੇਲ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿਲਕਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ, ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਛਿਲਕੇ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਗਿਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਮੱਥੇ ਹਾਥ ਕੁਛ ਨਾਹੀ, ਖੀਰ ਮੱਥਨ ਆਲਸ ਭਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਮੱਖਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਧਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। तो आप कहने लगे दुध रिड़कण ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ हैं। क्या सुर शब्द ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ हैं, नाम वास्ते ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ हैं। लेकिन गुरु नानक कहते हैं बुरे कम को उठ खलोया, नाम की वेला पै पै सोया। सो इस वास्ते आप कहते हैं जिन्हों ਨੂੰ शैतान ने गुमराह किया होया है ਉਹਨੂੰ जिन्ना मर्जी कोई महात्मा समझा ले, चंगे तो चंगा ਉਹਨੂੰ वेद शास्त्र सुना लो, लेकिन उसने सिर फेरना है जी। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਦੱਬ ਘਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜੈਸਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ। ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਤੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵਟਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾ ਨੂੰ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਵਸ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲਾਜ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਚੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਪਦਵੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅਠੀਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੜਾਈ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਰਣ ਮੇ ਜੂਝਣਾ ਘੜੀ ਏਕ ਕਾ ਕਾਮ, ਨਿਤ ਉਠ ਮਨ ਸੇ ਜੂਝਣਾ ਬਿਨ ਖੰਡੇ ਸੰਗਰਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈ ਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਸੀਟ ਹੈ
ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੈਠਕ ਅਸਥੂਲ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਪੰਜ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕੱਲੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ, ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੇਜੈ ਵਿਆਲ ਤਾੜੀਐ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਐ ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀਐ ਆਕੂ ਜੀਵ ਨਾ ਕੋਇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੈ ਹੋਇਆ ਉਪਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼, ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਹਰ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਜੀਵ ਇੰਦਰੀ ਹੈ, ਜਦ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਨਾ ਫਿੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਨਿੰਦਣੀ ਤਾਂ ਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਗੀ। ਖਾਕ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਖਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਭੁੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੀ ਕੋਈ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਅਭਿਆਸ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਨੀਆਂ ਦੀ ਢੂੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੇਲੇ ਬਣਨ, ਉਹ ਚੜਾਵਾ ਚਾੜਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ,
मकान नहीं कोई संगत वास्ते। और फरीद साहब ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹਿਨਾ ਹੈ, ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਧ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ परमात्मा ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ परमात्मा ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਲੋਭ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਾ ਛਪਰਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਛਪਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਾਮ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਹਰਾਮ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਊਂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕੀਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਮ ਨੇ ਅੱਡ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭੋਗਾਂ ਕਰਿਓ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਲੋਭ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਮਾਰੇਗਾ। ਸੋ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਢਾਲੀਏ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਰਸਤਾ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੈ ਇਸ ਬੇੜੇ ਕੋ ਪਾਰ ਲਗਾਵੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਹੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ, ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਐਬ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਬ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ, ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਨਿੰਦਿਆ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਲਾਹਣ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿਰਾਗ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਟਾਇਆ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਅਮਲੀ ਜੀਵ ਹੈ ਅਮਲ ਖਾਏ, ਤਿਉਂ ਹਰ ਜਨ ਜੀਏ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾऊं ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰੌ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਜੋ ਦਮ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗਾਫਲ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਦਮ ਸਾਡਾ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿਸਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣੋ ਬਰਸ 50। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਥੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਜੈਸੀ ਬਿੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਰੀਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਗਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੀਤਾ ਜਾਂਦਾ